নমস্কার। খবরের ডায়েরির আরও একটি নতুন পর্বে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। চলুন শুরু করি আজকের খবরের ডায়েরি। ত্রিপুরার মানচিত্রে যোগ হচ্ছে উন্নয়নের নতুন পালক। পর্যটন হোক কিংবা ধর্মীয়, সমস্ত দিকেই দেখা মিলছে নতুন আলোর। এই ধারাবাহিকতায় এবার রাজ্যের পর্যটন মানচিত্রেও যুক্ত হয়েছে নতুন সংযোজন। চিন্ময় মিশনের উদ্যোগে মোহনপুর মহকুমার পশ্চিম তারানগরে প্রতিষ্ঠিত হল মা সৌন্দর্য চিন্ময়ী মন্দির। বর্তমান বিশ্ব সংকটে ভারত সনাতন ধর্মের সার্বজনীন মূল্যবোধ তুলে ধরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে বলেছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রধান মোহন ভাগবত। মা সৌন্দর্য চিন্ময়ী মন্দির প্রতিষ্ঠা এবং কুম্ভাভিষেক অনুষ্ঠানে যোগদানের পর সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি মন্দিরকে সমাজ জীবনের কেন্দ্র বলে উল্লেখ করে বলেন, এটি শুধু প্রার্থনার স্থান নয়, সমাজকে ঐক্যবদ্ধ এবং আলোকিত করার মাধ্যম। পাশাপাশি তিনি সতর্ক করেন, ভারতের সামাজিক কাঠামো দুর্বল করতে বহিরাগত শক্তি সক্রিয়, তবে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যই দেশের শক্তি। ভক্তি ছাড়া শক্তি নিছক একটি উপদ্রব ছাড়া আর কিছুই নয় বলে উল্লেখ করেন তিনি। বিশ্বজুড়ে চলমান সংঘাত নিয়েও গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন আরএসএস প্রধান। অংশ নেন পূজার্চনা এবং আরতিতেও। খোলা এই মন্দিরে রয়েছে 15 ফুট উচ্চতার মূর্তি, যা মহাবলীপুরমে নির্মিত। এছাড়া 27টি একশিলা স্তম্ভ রয়েছে, যা প্রতিটি নক্ষত্রের প্রতীক। ये सारी विविधताएं पहले से थी, उसके बावजूद हम एक है, क्योंकि ये दिखने वाली बातें है, बदलती रहती है। पहले इतनी भाषाएं नहीं थी, आज इतनी हो गई और भी बढ़ेगी। हिंदी की 38 बोलियां थी, उसमें 3-4 आज स्वतंत्र भाषा बन गई। ये चलता है। जिनका जीवन 4-5 हजार साल से पीछे जाता नहीं, उनकी एक भाषा होना, उनका एक रिलीजन होना, ये समझ सकते हैं। हमारे जैसा युगों युगों से चलने वाला जो देश है, उसमें इसकी विविधता बिल्कुल स्वाभाविक है। ये हम जानते हैं, उसको भूलना नहीं है, ये सबको बताना है, ये एकता का तत्व देना है। क्योंकि भगवती शक्ति अंततोगत्वा, ये शक्तिवानों का ही काम है इसको जानना। नायम आत्मा बलहीने न लभ्या, तो वो शक्ति हमको उस भक्ति की ओर, उस जुड़ाव की ओर निर्देशित करती है, उसको पहचानना और एक रहना। और तीसरी बात है कि परिस्थिति से डरना नहीं, निर्भय होके सबके कल्याण की भावना मन में रख के, बिना किसी के विरोध को मन में रखे हुए, और जो सत्य पंथ है उस पर आगे बढ़ने के लिए अपने समाज को तैयार करना। मंदिर उभर यहां खड़ा हो गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये 3 काम होने हैं। और जैसा मैंने कहा कि मंदिर निर्माण करने वालों ने कर दिया, वो मंदिर चलाने वाले चलाएंगे। केवल उनका ये काम नहीं है, ये हम सबका काम है। और इसलिए इस एकता का ज्ञान देने वाले, शील उत्पन्न करने वाले, समाज को शक्ति देने वाले और विश्व की परिस्थिति में सर्व मंगल का आवाहन करने वाले काम जहां जहां चलते हैं, वहां वहां हम सबका कर्तव्य है कि वो चलते रहे, बढ़ते रहे, इसमें हमारा योगदान देना। রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু বলেন, ত্রিপুরাকে বরাবরই একটি পবিত্র করিডোর হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি মানসিক চাপ, ভোগবাদ এবং পরিচয়ের দ্বন্দ্বে জর্জরিত এই পৃথিবীতে স্বামী চিন্ময়ানন্দের শিক্ষা একটি সরল, বৈজ্ঞানিক এবং সার্বজনীন পথের দিশা বলে উল্লেখ করেন। Tripura has always been a sacred corridor. Our land is home to the revered Tripura Sundari temple, one of the 51 Shakti Peethas, as well as the ancient Buddhist heritage of Unnakoti. The very name Chinmaya, meaning full of pure consciousness, is a beacon of hope in our troubled times. মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল জিষ্ণু দেববর্মা বলেছেন, প্রতিটি স্কুল হলো একটি মন্দির। এছাড়া এই চিন্ময়ী মন্দির উত্তর পূর্বের জন্য একটি মাইলস্টোন বলে উল্লেখ করেন তিনি। And I have been very fortunate to be able to be associated with this project of this milestone that is being created today for the Northeast. And
Today being Adi Guru Shankaracharya Jayanti also, on the auspicious day we are gathered here together for a noble mission. And the school also has a temple, or the temple also has a school, either way. And I also deeply believe that every school should have a temple. And I strongly believe that education must have the moral fiber. মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাক্তার মানিক শাহ বলেন, আজকের দিনটি শুধু ত্রিপুরা নয়, গোটা উত্তর পূর্বাঞ্চলের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেন, আধ্যাত্মিকতা আলোর দীপশিখা হয়ে ছড়িয়ে পড়ুক। এছাড়া আধ্যাত্মিকতা ও সমাজ সেবা একসাথে চলতে পারে বলে উল্লেখ করেন তিনি। মন্দির প্রতিষ্ঠা ও কুম্ভাভিষেকের এই মহৎ যে উদ্যোগ, এটা সত্যিই ত্রিপুরার জন্য তো বটেই, সারা ভারতবর্ষের জন্য, নর্থ ইস্টার্ন জোনের জন্য একটা বিশেষ তাৎপর্য বিষয়। এবং এটা কিন্তু একটা পূজা স্থল না, যে আমি পুজো করতে এলাম এরকম না, এটা মানে আধ্যাত্মিকতার একটা বিষয় এখানে থাকে। শিক্ষা এবং মানব সেবার আমার মনে হয় একটা উজ্জ্বল একটা কেন্দ্র, একটা সেন্টার অফ এক্সিলেন্স এটা হবে। এবং আমার কাছে যা রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে, এর মধ্যে বলা হয়েছে এই মন্দিরটি মা ত্রিপুরা সুন্দরী উদ্দেশ্যে নিবেদিত। আমরা জানি 51 শক্তিপীঠের এক শক্তিপীঠ হচ্ছে মা ত্রিপুরেশ্বরী। আমরা যেখানে যে মা ত্রিপুরেশ্বরীকে স্মরণ করে তারপরে যে কোনো কাজে তারপর কিন্তু আমরা বেরোই বা যাই, যেখানে যাই, এবং সেখানে গিয়ে বলিও মা ত্রিপুরা সুন্দরী থেকে আশীর্বাদ নিয়ে আসছে আপনাদের জন্য, আপনারা যে কাজটা করার জন্য আপনারা আজকে আমাকে ডেকেছেন, এইভাবে আমি সব জায়গায় কিন্তু বলি। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, চিন্ময় মিশনের উত্তর পূর্ব ভারতের মেন্টর মিত্রা আনন্দ, রাজমাতা বিভু কুমারী দেবী, মিশনের ত্রিপুরা শাখার অমিত রক্ষিত, কেশবলাল রায় প্রমুখ। উল্লেখ্য, এখানে মিশন একটি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সিবিএসই স্কুলও চালু করেছে। বর্তমানে এই স্কুলে 100 ছেলে মেয়ে পড়াশোনা করছে। প্রতি বছর এই সংখ্যা 25 জন করে বৃদ্ধি করা হবে। এদিনের উদ্বোধনী পর্বে স্কুলের খুদেরাই মিশনের মঙ্গল স্তোত্র পাঠ করেন। দূরদর্শন সংবাদ, ত্রিপুরা। ধর্ম ও সংস্কৃতির এই উজ্জ্বল ছবির পাশাপাশি রাজ্য জুড়ে দেখা যাচ্ছে আরও এক উন্নয়নের ছবি। শুধু শহর নয়, রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও দেখা যাচ্ছে নানা উন্নয়নমূলক কাজ। খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া ব্লকের দুর্গম খাবাকসাকামি গ্রাম তারই এক জীবন্ত উদাহরণ। আগে যেখানে সন্ধ্যা নামলেই অন্ধকারে ঢেকে যেত গোটা গ্রাম, এখন সেখানে প্রতিটি ঘরে জ্বলছে বিদ্যুতের আলো। বড়মোড়া পাহাড়ের কোলে অবস্থিত এই গ্রামে পৌঁছাতে আজও পাড়ি দিতে হয় দুর্গম পথ। তবুও উন্নয়নের গতি থেমে থাকেনি। পিএম ডিভাইন প্রকল্পের আওতায় এখানে স্থাপন করা হয়েছে 15 কিলোওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন সোলার প্ল্যান্ট। এর ফলে গ্রামের 45টি পরিবারের জীবনে এসেছে আমূল পরিবর্তন। শুধু ঘরেই নয়, সোলার স্ট্রিট লাইটে আলোকিত হয়েছে গোটা গ্রাম। বড়মুড়া পাহাড়ের কোলে খাবাকসাকামি গ্রামে একসময় সন্ধ্যা নামলেই নেমে আসতো ঘন অন্ধকার, কিন্তু এখন সেই চিত্র সম্পূর্ণ বদলে গেছে। খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া আরডি ব্লকের দুর্গম খাবাকসাকামি গ্রাম আজ আলোর ছোঁয়ায় উজ্জ্বল। পিএম ডিভাইন প্রকল্পের আওতায় এখানে স্থাপন করা হয়েছে 15 কিলোওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট। ডোনার মন্ত্রকের আর্থিক সহায়তায় রাজ্য বিদ্যুৎ দপ্তরের অধীন ট্রেডার উদ্যোগে এই অসম্ভবকে সম্ভব করা হয়েছে। আগরতলা ধর্মনগর সড়কের তেলিয়ামুড়া পুলিশ নাকা পয়েন্টের আগে ঠিক বাদিক ধরে কয়েক কিলোমিটার পাকা রাস্তা, তারপর পায়ে হাঁটা পাহাড়ি পথ পেরিয়ে পৌঁছাতে হয় এই ছবির মতো সুন্দর গ্রামে। এখানে লেবু চাষ আর জুম চাষই মানুষের প্রধান জীবিকা। গ্রামের 45টি পরিবারের প্রতিটি ঘর এখন আলোকিত। শুধু ঘরেই নয়, গোটা গ্রাম জুড়ে বসানো হয়েছে সোলার স্ট্রিট লাইট। ফলে সূর্য ডুবলেও এখন আর অন্ধকারে ঢেকে যায় না এই পাহাড়ি জনপদ। আমি তো বহুত খুশি হয়ে গেছে গা, কেমনে খুশি হয়ে গেছে গা, বাচ্চা লুটা লেখাপড়া পড়াইছ, আর পরে সব টিভি দেবার দিয়ে মোবাইল চার্জ দিও নে, বহুত আমি ধন্যবাদ দিয়া দিছি মোদিজিকে। এটা লগিয়ে আমি সুযোগ সুবিধার পাই আমি মনে খুশি হয়ে গেছে গা, গ্রামের লোকটা সবাই খুশি হয়ে গেছে গা, যে যখনটা কারেন্টও পাই লছি রাত্রে পর্যন্ত ওর নাই, ওখানটা সব দেখতে পারছে আর কি। এই সোলার পাইছে লাগিয়া আমরা খুশি হয়েছে
রাত্রে অন্ধকারের মধ্যে যাইতে পারে আইতে পারে, এই আমরা সুযোগ সুবিধার পাইছে। দিন রাত 24 ঘন্টার মধ্যে আমরা অনেক কামাই পাইছে। তখন কেউ ওরা টুকরি বানায়, কেউ ওরা খাড়া বানায়, কেউ ওরা নাকড়ি কার্টন পায়। আর পড়াশোনা করে বাচ্চা লোক ছাত্রছাত্রীদের এটার লাগে অনেক আমরা সুযোগ পাইছে। শুধু খাবাকসাকামি গ্রাম নয়, যেসব জায়গায় প্রচলিত বিদ্যুৎ পৌঁছানো কঠিন সেখানেই সোলারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেয়া হচ্ছে বলে জানান ট্রেডার মহানির্দেশক দেবব্রত শুক্ল দাস। আমরা সার্ভে করে দেখেছি এরকম প্রায় 500-এর মতো হেবিটেশন আছে, যেগুলোতে এখনও আমাদের রিলায়েবল পাওয়ার নেই। প্রাথমিকভাবে 274টা এরকম হেবিটেশনের জন্য একটা প্রজেক্ট বানাই এবং সেটা আমরা ডোনারের কাছে পাঠাই, এবং ডোনারের কাছে আমরা পাঠানোর পর ওরা আমাদের PM ডিভাইন যে একটা স্কিম আছে ওটাতে আমাদের অনুমোদন দিয়েছে। এই মাইক্রোগ্রিডগুলো বসানোর পর রিয়েল অর্থে আমরা যেটা দেখেছি যে ওই পাড়াগুলো এখন বাচ্চারা শিক্ষা, রাত্রিবেলা পড়াশোনা করতে পারছে। যারা এইভাবে বাঁশ বেতের কাজ করে ওরা রাত্রি 10টা 11টা অবধি করে। তাছাড়া আরেকটা জিনিস আমরা পরিলক্ষিত করেছি, এই মাইক্রোগ্রিড দেওয়ার ফলে ওই গ্রামে একটা ছোট ছোট দোকানপাটও হয়েছে। এই মাইক্রোগ্রিডের ফলে এটা শুধু যে আমরা আলো দিলাম তা নয়, ওদের আর্থিক, সামাজিক এবং শিক্ষাগত দিক দিয়ে ওরা উন্নত হচ্ছে। এরকম আরও আমাদের কাছে প্রায় 200 পাড়া আমরা তো রিসেন্টলি আমরা এগুলো পাঠিয়েছি। আশা করি আমরা অনুমোদন পাবো। অনুমোদন পেলে আমরা ওই 200 ভিলেজকে কভার করব। সরকারের লক্ষ্য প্রতিটি পাড়ার প্রতিটি ঘরে আলো পৌঁছে দেয়া, আর সেই লক্ষ্যে এগিয়ে চলার এক উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে উঠেছে বড়মুড়া পাহাড়ের এই খাবাকসাকামি গ্রাম। দূরদর্শন সংবাদ, ত্রিপুরা। রাজ্য জুড়ে নানা আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে গড়িয়া পূজা। সুখ, সমৃদ্ধি এবং গৃহস্থের কল্যাণ কামনায় বাবা গড়িয়ার আরাধনায় মেতে উঠেছেন রাজ্যবাসী। গ্রাম থেকে শহর সবখানেই উৎসবের আমেজ চোখে পড়েছে। গড়িয়া পূজা মূলত রাজ্যের চিরায়ত কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রতীক। প্রতি বছর এই সময়ে সারা রাজ্যে বাবা গড়িয়ার আবাহনের মধ্য দিয়ে জনজাতিরা সংসারের সুখ সমৃদ্ধি কামনা করেন। রাজধানী আগরতলার পাশাপাশি গোটা রাজ্যে নানা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আজ সকাল থেকেই গড়িয়া দেবতাকে আবাহন করা হয়। আগরতলার বেশ কিছু ক্লাব প্রতি বছরের মতো এবছরও গড়িয়া পূজার আয়োজন করেছে। সার্বজনীন এই গড়িয়া পুজো ঘিরে নানা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। কৃষ্ণনগর বয়েজ ক্লাব, অভয়নগর সহ শহরের বিভিন্ন জায়গায় সার্বজনীন গড়িয়া পুজোর আয়োজন করা হয়েছে। চৈত্র সংক্রান্তির পর বৈশাখ মাসের 7ম দিনে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি বছর আমরা উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে অত্র এলাকার সবাই জাতি ধর্ম বিশেষ নির্বিশেষে আমরা আগামী বছর যাতে আমরা সুখ সমৃদ্ধি এবং আরও যাতে আমরা অগ্রগতির দিকে নিয়ে যেতে পারি, এই কামনায় আমরা বাবা গড়িয়ার নিকট আমরা সবাই মিলিতভাবে আমরা প্রার্থনা করি। আমাদের মূলত বৈশাখ মাস এবং যেটা বৈশাখ বলি আমরা, আর আমাদের যেটা বৈশাখ মাস সেখানে আমাদের 7 দিনের পূজা। এটা প্রথম দিন শুরু হবে এবং 7 দিনের মধ্যে, যেমন আজকে 21 তারিখ, এটা আমাদের শেষের দিন। তো এটা রিচুয়াল, আমাদের বিশেষ করে জনজাতিদের রিচুয়াল প্রোগ্রাম এটা। যদি এখন আর এটা সীমিত নেই, এটা সার্বিকভাবে সবার কাছে এটা আমাদের ফেস্টিভ্যাল হিসেবে আমরা এটা ত্রিপুরা যেটা চালিত হচ্ছে আর। এদিকে জমাতিয়া হদার সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী বাবা গড়িয়া পুজো আজ শেষ হয়েছে। গোমতী জেলার কিল্লার পিত্রাকামী এলাকায় মানুষের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজন্য আমল থেকে চলে আসা এই পুজো এবছর 436তম বছরে পা দিল। গত 7 দিন বাবা গড়িয়া দেবতাকে নিয়ে 1106টি বাড়ি পরিক্রমা করে আজ সকাল 7টায় শেষ হয় পরিক্রমা। আজ সকাল থেকেই শুরু হয় বাবা গড়িয়ার সমাপ্তি পুজো, যা সেনা পূজা নামে প্রচলিত। সকল ধর্মের মানুষ মানত করে পুজো দিয়েছেন। পুজো প্রাঙ্গণে উপস্থিত ছিলেন এডিসির মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া, প্রাক্তন হদা অকরা নবকিশোর জমাতিয়া, জমাতিয়া হদার উপদেষ্টা সুচিত্র জমাতিয়া প্রমুখ। 7 দিন ব্যাপী 1106 পরিবারে পরিক্রমা করার পর আজকে আমাদের এখানে মূল যে খেরফাং বাড়িতে আমাদের লাস্ট যে পূজাটা হচ্ছে, আমাদের বাবা গড়িয়ার মূল মন্ত্রটাই হচ্ছে আমাদের বড় ভাষায় যেটা আমরা বলি কে কোথার কেবই সত্যম শিবম সুন্দরম। এটাই হলো আমাদের মূল মন্ত্র।
এটাকে সামনে রেখে আমাদের শান্তি, এটা শিবজ্ঞানে আমাদের পূজাটা হয়। চিরাচরিত ভাবধারায় বাবা গড়িয়ার পুজো আজ কৈলাসহরের জনজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে অনুষ্ঠিত হয়। কৈলাসহরের ধনবিলাস গড়িয়াহাতিতেও সার্বজনীন পূজা আজ অনুষ্ঠিত হয়েছে। খোলা আকাশের নিচে বাঁশের খুঁটিকে প্রতীকী দেবতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে পূজা পাঠ করা হয়। জনজাতি অংশের মানুষ নাচে, গানে ও বাজনায় বাবা গড়িয়ার আরাধনা ও স্তুতি করেন। সব মিলিয়ে জনজাতিদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রতীক গড়িয়া পুজো ঘিরে উৎসবের আবহ। দূরদর্শন সংবাদ, ত্রিপুরা। উৎসব ও উন্নয়নের ধারাবাহিকতার মধ্যেই উঠে আসছে আরেকটি ইতিবাচক চিত্র, প্রকৃতি আর সম্ভাবনার এক সুন্দর মেলবন্ধন। রাজ্যের সিপাহীজলা জেলার চড়িলামের এক সূর্যমুখীর বাগান এখন সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল। হাজারো সূর্যমুখীর সমারোহে সাজানো এই বাগান দেখতে প্রতিদিন ভিড় জমাচ্ছেন মানুষ। কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের সহায়তায় এবং স্থানীয় কৃষকের উদ্যোগে গড়ে ওঠা এই বাগান শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যই বাড়াচ্ছে না, বরং এলাকায় নতুন পর্যটন সম্ভাবনাও তৈরি করছে। ত্রিপুরার সবুজে মোড়া গ্রামাঞ্চলে এক নতুন রঙের আবির্ভাব হয়েছে। সোনালি পাপড়ি মেরে সূর্যের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য সূর্যমুখী ফুল। এই সবুজে ঘেরা এই সূর্যমুখী ফুলের বাগানে এই অপূর্ব সৌন্দর্যের মাঝেই লুকিয়ে রয়েছে ত্রিপুরার কৃষকদের একটি নতুন সম্ভাবনার গল্প, আত্মনির্ভরতার গল্প এবং পরিবর্তনের গল্প। আসুন এই সাফল্যের পিছনে যারা রয়েছেন সেই কৃষকদের কাছ থেকেই জেনে নেওয়া যাক তাদের অভিজ্ঞতা ও তাদের এই সূর্যমুখী চাষের গল্প। তো আপনি কবে থেকে কৃষিকাজের সাথে যুক্ত আছেন? আমি তো 15-20 বছর ধরে আজকাল কৃষিকাজের লগে যুক্ত। তো এই সূর্যমুখী চাষ কি এবার প্রথম করলেন? হ্যাঁ, এবার প্রথম করছি। এই চাষে আপনাদের ফলন কেমন হচ্ছে এবং অন্যান্য ফসলের চাষের তুলনায় এখানে লাভ কেমন কি হচ্ছে? লাভ বলতে এটা তো প্রথমে করছি, লাভ তো বুঝতে পারতাছি না। অ্যাকচুয়ালি ম্যাম, আমরা অন্যান্য কিছু কাজ করতাম, করার পরে আমাদের এই কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র লাটিয়াছড়া থেকে স্যার উৎপল স্যার তারা মারফতে আমাদেরকে বলা হয়েছে যে সূর্যমুখী ফুল করার জন্য। কিন্তু আমরা করছি, আমরা এটা তো প্রথম, আমরা নতুন এই ফিল্ডে নতুন, পরে প্রথম টেনশনে ছিলাম কি আমরা প্রফিট পাবো কি পাবো না। বর্তমানে আমাদের যে ফলন হয়েছে তাতে আমরা খুব দৃঢ় বিশ্বাস যে আমরা তাতে লাভবান হব। কারণ আমাদের এখানে মোটামুটি ধরতে গেলে আমাদের এখানে 5000 ফুল রয়েছে। যদি আমি একটা ফুল 180 টাকা করে বিক্রি করি, মোটামুটি আমার 9 লাখ টাকার মতন আমার প্রফিট আসছে। নমস্কার, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র সিপাহীজলা, যেটা নাকি সেন্ট্রাল এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটির অন্তর্গত আছে, ইম্ফলে স্থিত, ওটার আন্ডারে এই বছর আমাদের একটা পরীক্ষামূলকভাবে এই যে সানফ্লাওয়ারের কাল্টিভেশনটা ত্রিপুরা রাজ্যে প্রথমবারের মতো আমাদের সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্টে আমাদের কেভিকের তরফ থেকে এটা ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে। এটাতে আমাদের কৃষকরা, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আশেপাশে, শুধু সানফ্লাওয়ারের কাল্টিভেশন প্রমোট না, এটা ভার্চুয়ালি এটাকে অ্যাগ্রো ট্যুরিজমকেও প্রমোট করেছে। অনেক মানুষরা এখানে আসছে, যেটা দিয়ে আমাদের কৃষক ভাইয়েরা খুবই বেশি লাভান্বিত হবে ভবিষ্যতে যদি ওরা এই কাজ আরও করে থাকে। সূর্যমুখীর চাষ করেছিলাম, এখানে একটা ডেমনস্ট্রেশন প্রোগ্রাম করেছি। আমার সঙ্গে আছে সঞ্জিত দাস মহোদয়, উনি হচ্ছেন এখানের কৃষক। ওনাকে আমরা ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করেছি। ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে কীভাবে সূর্যমুখী চাষ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে করতে হয় সেই বিষয়ে ওনাকে প্রশিক্ষণ দিয়েছি, এবং ওনার সঙ্গে আরও অন্যান্য যারা কৃষক আছে ওনাদেরকেও আমরা বলেছি, এবং এই ট্রেনিং থেকে আমরা 4-5 জন কৃষককে চয়েস করেছি যারা এই প্রশিক্ষণটা পাওয়ার পর উদ্যোগী দেখিয়েছে যে সূর্যমুখী চাষটা ওনারা করতে চান। তো প্রথমত সূর্যমুখী চাষটা করার ওনারা এতটা উদ্যোগী ছিলেন না। আমরা 20টা ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ
ওএসির রিসার্চ, যেটা কি নাকি হায়দ্রাবাদে আছেন। আমরা 20টা নেওয়ার পরেও প্রত্যেকটা জিনিসই বিজ্ঞানসম্মত উপায় কীভাবে করে উচ্চ ফলন পেতে পারে সেই বিষয়ে আমরা প্রশিক্ষণ দিয়েছি ওনাদেরকে। গতদিন যেন রবিবার ছিল, গতদিনও 1000 মানুষের বেশি এসেছেন। তো আমি ওনাকে বলেছি যে শুধু আমরা কৃষিকাজ করলে চলবে না, সঙ্গে আমরা যদি একটু এগ্রি বেসড ট্যুরিজম যদি আমরা করতে পারি সেদিকে আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে, কারণ আমাদের আয়টা দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ কিভাবে আমরা কৃষকদের করাতে পারবো সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে আমরা কাজ করছি। আমার নাম পূজা রায়, বাড়ি সাবরুম। আমরা এখন এখানে সূর্যমুখী বাগানে এসেছি। তো আমরা অনেক দূর থেকেই এসেছি ঘোরার জন্য এখানে। আমরা প্রায়শই রাস্তা দিয়ে গিয়ে থাকি, তো যাওয়ার সময় এই বাগানটা দেখি, যা আমাদের এখানে খুব কমে দেখতে পাই। তো এটা দেখার জন্য আমরা আজকে নেমেছি, ফটো তুলেছি। আমার সাথে আরও অনেকেই এসেছে, খুব সুন্দর লেগেছে এই জিনিসটা, উপভোগ করতে পেরেছি, খুব ভালোই লেগেছে জিনিসটা। আমার নাম সবুজ দাস, আমার বাড়ি তেলিয়ামুড়া। তো আজ আমি উদয়পুর গিয়েছিলাম। তো উদয়পুর যাওয়ার যাইতে সময় আমরা এটা দেখে গেছি। তো আমরা ব্যাক করার সময় হঠাৎ দেখে আমরা দাঁড়িয়ে ভাবলাম যে একটু দেখে যাবো, জায়গাটা খুব সুন্দর লাগছে, তার জন্য দাঁড়িয়ে এখানে এসেছি। আমার নাম রাজশ্রী লস্কর, আমি বিশালগড় আনন্দমার্গ স্কুলে পড়ি। বাগানটা খুবই সুন্দর, মানে সূর্যমুখী ফুল দেখছি, অনেকটাই সুন্দর। আমি স্কুল থেকে যাচ্ছিলাম, তো ভাবলাম এই জায়গাটায় আসি, একটু মানে ভালো লাগলো। সোনালী সূর্যমুখীর এই হাসি শুধু প্রকৃতির সৌন্দর্য নয়, এটি ত্রিপুরার কৃষকদের স্বপ্ন ও সম্ভাবনার প্রতীক। তাদের এই কঠোর পরিশ্রম ও এই নতুন উদ্যোগের মাধ্যমে তারা খুঁজে নিচ্ছেন এক ভিন্ন পথ। ক্যামেরা পার্সন সুব্রত সাহার সাথে আমি সোহানা মুন্সি, ডিডি নিউজ, ত্রিপুরা। দেশ জুড়ে হু হু করে বাড়ছে পারদ। বৈশাখের শুরুতেই অসহনীয় গরমে নাজেহাল সাধারণ মানুষ। আগামী দুদিন তীব্র তাপপ্রবাহ থাকবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। একটি প্রতিবেদন। বৈশাখের তীব্র দাবদাহে পড়ছে গোটা রাজ্য। আকাশ থেকে নেমে আসা সূর্যের তাপ যেন আগুনের গোলা হয়ে ঝরছে। বৃষ্টির দেখা নেই, উল্টো বৈশাখী দাবদাহে নাজেহাল আমজনতা। এপ্রিলের শুরু থেকেই রাজ্যের তাপমাত্রা যে বিপজ্জনক মাত্রায় পৌঁছেছে তা বলাই বাহুল্য। রাজধানী সহ সারা রাজ্যে জনজীবন হয়ে উঠেছে দুর্বিষহ। আবহাওয়া বিশেষজ্ঞ ডক্টর পার্থ রায় জানিয়েছেন, আগামী দুদিন রাজ্যে তীব্র দাবদাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আগামী 26 এপ্রিলের পর থেকে ধীরে ধীরে তাপমাত্রা কমতে শুরু করবে। আগামী 27 এপ্রিল থেকে সারা রাজ্যে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। রাজ্যের কিছু কিছু জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে বলেও তিনি জানিয়েছেন। আমরা কালকে ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য সামনে 3 দিনের মানে হট এবং হিউমিড ওয়েদারের ওয়ার্নিং জারি করেছি। আমরা এক্সপেক্ট করছি যে 24, 25 এবং 26 ত্রিপুরা রাজ্যের ওপর এরকম হট এবং হিউমিড ওয়েদারের প্রভাব থাকবে। টেম্পারেচার 36 ডিগ্রির কাছাকাছি, 36 থেকে 38 ডিগ্রির কাছাকাছি থাকার সম্ভাবনা আছে। আর বৃষ্টির কথা যদি বলি, তাহলে বৃষ্টির কথা আমরা বৃষ্টি দেখতে পাচ্ছি যে 26 তারিখ থেকে আমরা নর্থ, ঊনকোটি, ধলাই এবং খোয়াই এই 4টে ডিস্ট্রিক্টের বেশিরভাগ জায়গাতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। আর তার পাশাপাশি প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টেই বজ্রবিদ্যুৎ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এদিকে তীব্র গরমে শরীর সুস্থ রাখতে পর্যাপ্ত জল পান করার পরামর্শ দিয়েছেন জিবি হাসপাতালের ডেপুটি সুপার ডাক্তার কনক চৌধুরী। প্রথম কথা হচ্ছে, প্রকৃতি যেহেতু এখন গরম দেওয়ার সময় গরম দিচ্ছে, তো গরম বাড়তেও পারে আরও। তো এই সময়টাতে আমাদেরকে মুখ্য যে জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে যে কাজ তো করতে হবে, গরমের মধ্যেও কাজ করতে হবে, কিন্তু এই সময়টাতে জলের অভাব যাতে না হয়। শরীরে জল বেরিয়ে যাবে, ঘাম বেশি হবে, সুতরাং আমাদেরকে জল রিপ্লেস করতে হবে। আপনি বাইরে গিয়ে ঠান্ডা লাগানোর জন্য কোনো কোল্ড ড্রিঙ্কস বা কোনো ধরনের ওই ধরনের বানানো পানীয়
ওটার দিকে ঝুঁকবেন না। ফল খাওয়ার ব্যাপারে আমরা বলবো যে ফল অবশ্যই খাবেন, কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা মেনটেন করে ফল কাটতে হবে, কেটে খাওয়া দাওয়া করতে হবে। বাইরের কাটা ফল এখন খাওয়া বিপজ্জনক, বাইরের জল, অজানা জল একেবারে বিপজ্জনক, কারণ জলবাহিত রোগ এবং অন্যান্য রোগগুলো এই সময় বাড়ে এবং হেপাটাইটিস ই, হেপাটাইটিস এর সম্ভাবনা এই সময় প্রচুর বাড়ে। এবং এই জন্য আমাদের ফিকো ওরাল রুটে যেই ইনফেকশন হয়, যেমন টাইফয়েড ফিভার বা এন্টেরিক ফিভার, এগুলোকে রুখতে যারা খাবার দেন তাদের হাত ভীষণভাবে পরিষ্কার রাখা উচিত। মানুষকে খাবার দেওয়ার সময় চিমটা ব্যবহার করা উচিত বা গ্লাভস পরা উচিত। এবং এটা যারা খাদ্য প্রদান করবেন বিভিন্ন দোকান টোকান বাইরে, তাদেরকে এটা মানা উচিত এবং মানুষকেও এই ব্যাপারে সচেতন থাকা উচিত, যাতে সে বলে যে হাত দিয়ে ধরে আমাকে খাবার কেন দিচ্ছ। এটা একটা ভালো মেসেজ যাওয়া উচিত সবার কাছে। এবং জলের অভাবটা যাতে পূরণ হয়, এবং ডায়াবেটিস এবং যাদের ক্রনিক কিডনি ডিজিজ আছে বা ক্রনিক লিভার ডিজিজ আছে তাদের এই সময় সাবধান থাকা উচিত। পেট খারাপ হলে জল যাতে পরিমিত পরিমাণে খাওয়া হয় এবং লেবু শরবতের সঙ্গে সঙ্গে এই জল খাওয়া চালিয়ে যেতে হবে, কারণ এই সময়টার মধ্যে যদি ডিহাইড্রেশন হয় তা ডায়াবেটিস রোগীর জন্য বা ক্রনিক সিএলডি হোক বা আমাদের যে লিভার ডিজিজের সঙ্গে সঙ্গে কিডনি ডিজিজ থাকে তাদের জন্য এটা মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে। বিশেষ করে শিশুদের জন্য এই সময়টা খেয়াল রাখতে হবে। যে কোনো পেট খারাপে আমাদের মূল লক্ষ্য হবে ওআরএস দেয়া এবং জল খাওয়ানো। সব মিলিয়ে বৈশাখের তীব্র দাবদাহে সকাল থেকেই ভ্যাপসা গরমে নাজেহাল সাধারণ মানুষ। দুপুরের দিকে সূর্যের তেজ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আর্দ্রতার কারণে অস্বস্তি আরও বেড়ে যাচ্ছে। তবে আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী দুদিনের মধ্যে স্বস্তির বৃষ্টির সম্ভাবনা। দূরদর্শন সংবাদ, ত্রিপুরা। ধর্ম, সংস্কৃতি, উন্নয়ন এবং প্রকৃতির এই মেলবন্ধনেই আজকের ত্রিপুরা যেন এক নতুন রূপে ধরা দিয়েছে। একদিকে উৎসবের আনন্দ, অন্যদিকে অগ্রগতির আলোর দিশা। এই ছিল আজকের খবরের ডায়েরি। আবারও দেখা হবে নতুন একটি পর্বে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। নমস্কার।